एक बार फिर तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है जी मेरे इस चैनल के उपर दुनिया क्राइम नाल रिलेटेड कहानियां। अज दी अपनी जिहड़ी कहानी आ वो क्राइम दी तो नहीं हैगी पर एक ऐसे वड्डे हादसे दी हैगी आ ते जिन्हों के एविएशन हिस्टरी दे विच दुनिया का सब तो ही बुरे हादसियां दे विचों एक कहा जाता ते इंडिया के एविएशन इतिहास का सब तो बुरा हादसा चरखी दादरी प्लेन क्रैश के नाम नाल इहनूं जाणिया जाता। हरियाणे दे विच एक पिंड आ चरखी दादरी। विनेश फोगाट जिहड़े अपने बहुत मशहूर रैसलर भी ने, हुणे बड़ियां सुर्खियां विच भी रहे ने पिछे जे हो ते हुण कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके ते हुण इलैक्शन भी जित्ते आ शायद हरियाणा तो। वो भी उस पिंड नूं बिलोंग करते चरखी दादरी नूं ते चरखी दादरी दे बिल्कुल उपर पिंड दे आसमान दे उपर दो जहाज़ टकराउंदे ने आपस च। इंडिया के इतिहास दे विच इक्को वार होया ते इस तो बाद कदे नहीं होया ये चीज़ कि जदों हवा दे विच दो जहाज़ आपस च टकरा जाण। एक सऊदी अरेबिया की फ्लाइट तो दूसरी कजाकिस्तान की। की सी ये पूरा केस किवें होया, क्यों ये दो जहाज़ हवा दे विच आपस टकरा गए, की गलतियां हुईयां इत्थे, हुण आपां अज दी जिहड़ा एपीसोड आ उहदे विच इहदी सारी गल करांगे। 12 नवंबर 1996 का दिन ते जिहड़ा दिन रहा वो नॉर्मल रहा, मौसम ठीक रहा ते आसमान साफ, पर शाम हुंदे हुंदे आसमान दे विच बद्दल आ जांदे, अजीब मतलब एकदम ही मौसम खराब हुंदा ते उस तो बाद बारिश शुरू होंदी है, बिजली लश्कनी शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा 6 वजे के नेड़े तेड़े। तो जी शाम की ड्यूटी हैगी आ उहदे लई जिहड़े ATC दे लई एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं अलग अलग लोग ने ते उन्हां दे विचों एक अप्रोच कंट्रोलर ने VK दत्ता। बहुत सारे जहाज़ दिल्ली एयरपोर्ट हैगा, बहुत ही ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट आ, इक्को टाइम के उपर बहुत सारे जहाज़ उतर रहे आ चढ़ रहे आ ते अलग अलग जहाज़ों की जिम्मेवारी अलग अलग लोगों कोले हुंदी, अप्रोच कंट्रोलर्स कोले हुंदी आ ते उन्हां दे विचों एक हुंदे आ VK दत्ता ते अपनी ड्यूटी के उपर पहुँचते आ। ये दिन हमेशा लई VK दत्ता नूं याद रहूगा क्योंकि किसी भी कंट्रोलर दे लई सब तो बुरी चीज़ उहदी जिंदगी दी हैगी आ कि उन्हां दे कंट्रोल दे अंडर जिहड़ा जहाज़ हुंदा जिहदी वो मदद कर रहे आ उहनूं सेफली उपर पहुँचाउण दे विच या उहनूं लैंड करवाउण दे विच कि जे वो क्रैश हो जाए ते इत्थे इन्हां दी जिम्मेवारी हैगी आ। हुण अज दी सब तो पहली एक जहाज़ सऊदी अरेबिया का फ्लाइट 763 बोइंग जहाज़ है 747, इन्हें सऊदी अरेबिया जाना, जिद्दा जाना इन्हें तो टोटल 312 ये पैसेंजर होने हैं। थोड़ी देर के ही ये जहाज़ दिल्ली एयरपोर्ट तो टेक ऑफ करने वाला तो दूसरा जोड़ा जहाज़ उस टाइम थोड़ी देर तो बाद VK दत्ता ने उन्होंने लैंड करवाना। वो हैगी आ कजाकिस्तान की एक फ्लाइट, कजाकिस्तान तो जहाज़ आ रहा जिहड़ा कि सऊदी फ्लाइट 763 तो कुछ मिनट तो बाद उस ही रनवे के उपर लैंड करने वाला। कजाकिस्तान का एक बहुत छोटा जिहा शहर है शमकंत, उत्थों ये जहाज़ आ रहा। इस जहाज़ के विच ज़्यादातर कजाकिस्तान के व्यापारी ने ते इंडिया दे विच आ रहे आ वूल वगैरह खरीदण लई। इंडिया दे विच अपना तुहानूं पता वूल दा इन्हां सारियां चीज़ां दा हब बहुत तकड़ी इंडस्ट्री बहुत वड्डी आ ते इत्थों वो वूल सस्ते रेट दे विच लैके जांदे आ ते उत्थे सेंट्रल एशियन जिहड़े कंट्री ने कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़बेकिस्तान वगैरह उत्थे उहनूं वेचदे आ। ते दूसरे पासे जिहड़ी सऊदी अरेबिया फ्लाइट हैगी आ 763 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 215 ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, 40 ਨੇਪਾਲੀ मूल दे इंसान ने, वो भी उत्थे यही काम करन जा रहे हैं। जिहड़ा टेक ऑफ द टाइम आ सऊदी अरेबिया की फ्लाइट का वो हैगा 763 का 6:32। कॉकपिट दे विच हुण जहाज़ दे 3 जाने मौजूद ने। सब तो पहले हैगे आ कैप्टन खालिद अल शुबाले, 44 साल उन्हां दी उम्र। फिर हैगे फर्स्ट ऑफिसर नाजिर खान, 37 साल उन्हां दी उम्र। तो फिर फ्लाइट इंजीनियर अहमद अदरीस, 33 साल की उम्र उन्होंने। तो जो कैप्टन ने खालिद अब उशुले, बड़े तजर्बेकार सऊदी अरेबिया के पायलट ने। नीयरली 10,000 घंटे जहाज़ नूं, इसी जहाज़ नूं उड़ाउण दा उन्हां कोल तजर्बा वा ते बाकी दे भी सारे तजर्बेकार ने सारे लोग। मौसम खराब आ, 6:32 का टाइम हैगा टेक ऑफ का। तो कुछ टाइम पहला, कुछ मिनट पहला हैंगर दे विचों ये जहाज़ निकलदा, हौली हौली अपने रनवे के उपर चलदा। कुछ टाइम इनू वेट करनी पैंदी है, इस करके पहला हैंगर दे विचों निकलदे अपना जहाज़ कढदे आ क्योंकि बिजी आ ते थोड़ा मौसम खराब आ, बिजली लश्क रही आ ते पर फिर भी पूरे 6:32 के उपर
ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀਕੇ ਦੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰੋਚ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਉਡਾਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੇਕ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ 6:32 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਇਹ ਰਨਵੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ATC ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਫਲਾਈਟ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਫਲਾਈਟ 1907। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਇਲੂਸ਼ਨ 276, ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹਾਲੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਣੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਬਣਾਈ ਆ। ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਨੇ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਲੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਸ਼ੀਅਨ ਪਾਇਲਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਕਪਿਟ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੰਬਨੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਉੱਡਦੇ ਜਹਾਜ਼, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਰੋਬਰਤੋਵਿਚ ਚੇਰਨਪਨੋਵ, 44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਸਟ ਆਫੀਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਐਰਮੇਕ ਜ਼ਾਨਗਿਰੋਵ, ਏਜ 37 ਸਾਲ। ਫਲਾਈਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੋਵਿਚ ਕੁਪਰੋਵ, 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਵੀਗੇਟਰ ਜ਼ਹਾਨਾਬੇਕ ਅਰੀਪ ਬਾਈਵ, 51 ਸਾਲ ਉਮਰ। ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਆਪਰੇਟਰ ਅਲੈਕਸੀਵਿਚ ਰੈਪ, 41 ਸਾਲ ਉਮਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਕਪਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਜਾਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ 5 ਜਾਣੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ 3 ਜਾਣੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣੇ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਰੇਪਨੋਵ ਨੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਾਇਲਟ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਧਰ 6:32 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ 763, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ 10,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਡਣ ਦੀ। 6:34 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦਾ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, 2 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਰਨਵੇ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ। 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ 10,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਦੋਨੇ ਫਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਅਪਰੋਚ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵੀਕੇ ਦੱਤਾ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਫਲਾਈਟ 1907। ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 6:34 ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਕੇ ਦੱਤਾ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 15,000 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6:36 ਹੁੰਦੇ ਆ। 6:36 ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਕੇ ਦੱਤਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 14,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਡ ਰਹੇ ਸੀ 10,000 ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 14,000 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਫਲਾਈਟ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ 1907, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਵਾ 15,000 ਫੁੱਟ ਤੇ। ਤਾਂ ਵੀਕੇ ਦੱਤਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ 'ਚ ਹਾਈਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਉਹ 1,000 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 6:38 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਉੱਡੇ ਹੋਏ 6 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਡਣਾ ਵਾ, ਟੇਕ ਆਫ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੈਪਟਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਲੀਦ ਅਲ ਸ਼ੁਬਾਲੀ, ਉਹ ਵੀਕੇ ਦੱਤਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਆ ਉਹ ਵਧਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਵੀਕੇ ਦੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਹਾਈਟ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ 14000 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਕਪਿਟ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਇਲਟਸ ਆਪਸ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ੁਬਾਲੇ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਊਦੀ 763 ਵਿਲ ਮੇਨਟੇਨ ਆਵਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ। 6:39 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀਕੇ ਦੱਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ 15000 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀਕੇ ਦੱਤਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ 15000 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 16000 ਫੁੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, 16348 ਫੁੱਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਸ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ 6:39 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 15000 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੀਕੇ ਦੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਬੋਇੰਗ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਟੇਕ ਆਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬੋਇੰਗ 747 ਜਹਾਜ਼ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 10 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਾਕਪਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖੂਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਿਓ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਕੇ ਦੱਤਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਸੇਫ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣਗੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 10 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼, 5 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੈਪ, ਤਾਂ ਰੈਪ ਦੱਤਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਓ ਲੁਕਿੰਗ 1907, ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1907 ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀਕੇ ਦੱਤਾ 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਥੱਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰ ਰਹੇ ਆ, ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਰੈਪ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਦੀ ਪਲੇਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਪਰ ਉਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਰੈਪ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਮਤਲਬ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਪਲੇਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀਕੇ ਦੱਤਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਉਹ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੇਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਪਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਟਕਰਾਏ ਆ ਦੋ ਜਹਾਜ਼, ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਇਲਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਰੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਕੈਪਟਨ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ੁਬਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਵੀਕੇ ਦੱਤਾ ਹੁਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਡ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਉਹ 14000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਉਹ 15000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਟਕਰਾ ਸਕਦੇ? ਤੇ
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ। ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਿਵਾਨੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਜ਼ਾਕ ਜਹਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਰੋਹਰ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ। ਆਪਸ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਿੜੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬਾ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਅਨ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 763 ਉਹ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਕਪਿਟ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਕਾਕਪਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਕਾਕਪਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ੋਬਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕ੍ਰਿਊ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਲਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸਤਿਗਫਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਵਾ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਕੁਝ ਪਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਇਲਟਸ ਦੇ। ਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੋਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕ੍ਰਿਊ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੋਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਜਾਣਾ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਲੱਗਦੀ ਆ VK ਦੱਤਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਉੱਪਰਲੇ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਡਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ VK ਦੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 14,000 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ, ਤਾਂ VK ਦੱਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੋਰ ਉਚਾਈ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਹੈਗਾ 763 ਫਲਾਈਟ, ਉਹ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸੀਗੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਖਾਲਿਦ ਅਲ ਸ਼ੁਬਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, 14,000 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਾਕਪਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਫਲਾਈਟਸ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੋਵੀਅਤ ਫਲਾਈਟਸ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਹੇ ਆ, 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਦੋਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਸਟਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਪਾਇਲਟਸ ਲਈ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਰਸ਼ੀਅਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਕਪਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੇਡੀਓ ਆਪਰੇਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਲ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਗੋਰ ਰੈਪ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਸੀ? 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ VK ਦੱਤਾ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਧਰ ਦੱਸਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਅਗਲੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗਾ
ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਇਲੂਸ਼ਨ 276, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਆ ਕਾਕਪਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਟ ਦਾ, ਸਪੀਡ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੜਬੜ। ਤੀਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਰ ਕਾਕਪਿਟ ਦਾ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਇਲਟਸ ਦੀ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਊ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀਕੇ ਦੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ 15,000 ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਚੇਰੇਪਨੋਵ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੱਸੋਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਕੇ ਦੱਤਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 15,000 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ 16,300 ਕੁਛ ਫੁੱਟ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਕੰਟਰੋਲਰ ਰੈਪ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਆ। ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰਿਊ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਚੇਰੇਪਨੋਵ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆਏ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਆ ਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤੇ ਈਵਨ ਰੈਪ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਕੇ ਦੱਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇजेस ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸਮਝ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਊ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੈਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕੇ ਦੱਤਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 15,000 ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁਕਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਉਹ ਤੋਂ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਜੌਬ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਜੌਬ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਨੇ। 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਡਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਡਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਡਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਰਡਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੱਕ। ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀਕੇ ਦੱਤਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ। ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਡਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਡਾਰ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਜੌਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਟਾ ਖੁਦ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਈਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਟ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਜੌਬ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ,
ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬਦਲਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣੀ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਔਖੀ ਜੌਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਡਾਰਸ। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਡਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਹਾਈਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟਕਰਾਉਣ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹਰੇਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿੱਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ TCAS, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੋਲੀਜਨ ਅਵੋਇਡੈਂਸ ਸਿਸਟਮ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਕੋਲੀਜਨ ਮਤਲਬ ਟਕਰਾਵ, ਅਵੋਇਡੈਂਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਦੇ 1000 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ TCAS ਹੁਣ ਪਾਇਲਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਟਕਰਾਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ TCAS ਹੋਊਗਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਡਾਰਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਿਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ। ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਪਾਇਲਟਸ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਡਾਰ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਹਾਈਟ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ TCAS, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੋਲੀਜਨ ਅਵੋਇਡੈਂਸ ਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਘਟਨਾ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹ ਘਟਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ।